नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी सुनिबा सांग साजिला सौतुर्ण द्वितीय भाग। पूर्व भागटी जदि शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने सुनिथिले सोनाली बाहा हेई नुआ नुआ पाद रखिछि सासु घरे। मॉड्यूलर किचन सह स्टाइलिश बेडरूम सोनाली को खूब आकृष्ट करिला। सोनाली ता जीवन रे एमिति घर देखिबा प्रथम थिला। रोहित एकुटिया जे एते सुंदर भावरे एते किछि सजाई रखिछंती जे केही आखिरे न देखिबो विश्वास करिबो नाही। रोहित मेन दरजा दे सोनाली को रूम भीतर को नहीं गले। बेडरूम एसी ऑन करी कहिले केमिति लागुछि घर। सोनाली खट उपरे बसी जाऊ जाऊ कहिले केमिति लागुछि पचारुछ। अरे एमिति घर मो जीवन रे अति पाखरु प्रथम थर देखुछि। खूब सुंदर भावरे सजाई रखिछ। रोहित सोनाली हाथ धरी पूजा घर को नहीं गले। दुहे पूजा घरे ठाकुरंकु को मुंडिया मारी नुआ जीवन सुखमय हेबार आशीर्वाद भिक्षा कले। दुहिंको बाहाघर संपूर्ण निराडंबर थिला। ना दुहिंकु स्वागत करिया पई बंधु परिजन थिले ना सेमानक खुशी बांटिबाकू केही आत्मीय स्वजन। तेणु बाहाघर प्रथम दिन दुही दुहिंको पई सजाइथिले प्रेमर सेज। दुही खूब खुशी थिले दुहिंकु पाई। दुहिंको संपर्क को मजबूत करिया पई सोनाली तार चाकरी भी छाड़ी देला। कारण से चाहू नथुला ता घर लोक ता पाखकु आसंतु किंबा ताकू खोजंतु। रोहित भी सोनाली को पाई बहुत खुशी थिले। बंद थिबा कबाटर ताला भांगी केही जेमिति तांक जीवन रे खूब स्नेह प्रेम ओजाड़ी देउथुला। पत्र झड़ा शरतरे किए जेमिति प्रेमर फगुण छिंची देउथुला। जीवन रे मौली जाउथिबा सबु आशा आकांक्षा पुणी मुंड टेकी छिड़ा हेउथुले रोहित जीवन रे। बसंतर मृदु मलय पवन बहिबाकू आरंभ कला तांक आखपाखरे। नुआ आशा उद्दीपना संरचित हेबाकू लागिला। दीर्घ वर्ष एकाकी कटेइबार दुख सोनाली निज हृदयर समस्त साइता प्रेम देई दूरेई देबाकू संपूर्ण समर्पण भावरे चेष्टा करुथुला। दुहे परस्पर को पाई खूब खुशी रे थिले। सारा दुनियार खुशी जेमिति दुहिंक भितरे अजाड़ी हेई पड़ुथुला। सोनाली रोहित पाई पक्का गृहिणीटीए साजी सारिथिला। रोहित जीवा बेले स्नेहरे टिफिन रेडी करी दुआर बंध पाखरे छाड़िबा घर को फेरिले स्नेह भरा कथा होई निज पणत कानी रे रोहित को मुह पोछि देबा पानी ग्लास आनी देबा सबु किछि करुथुला। दुहे रविवार मार्केट जिबा फिल्म जिबा होटेल रे खाइबा एमिति हस खुशी रे चाहू चाहू 3 मास केतेबेले कटिगला जना पड़ला नहीं। सोनाली आसीबा परे रोहित को प्रेरणा देई गीत जगत रे संश्लिष्ट रहिबा पई प्रेरणा देइथिला। सोनाली रो प्रेरणा पाई रोहित पुणी थरे हार्मोनियम सह कैसियो धरिले मन देई गीत अभ्यास करिले। दुई प्रेम पक्षी खोला आकाश रे मन खोला उड़ी बुलिबा आरंभ करिले। रोहित भी अनुभव करुथुले सोनाली आसीबा परे तांक जीवन सुखमय हेबा सह बिजनेस रे मध्य उन्नति करिबाकू लागुछि। रोहित सोनाली को सबु प्रकार खुशी रे रखिबाकू चेष्टा करिले। सोनाली पाई दामी ड्रेस सुना गहना कोउथिरे अभाव रखिले नहीं। सोनाली चाकरी छाड़ी रोहित का सह अचानक जाई रहिला। सेथि पाई सोनाली केउठी रहिला कुआडे गला कहा सह गला तांक घर लोकंक पाखरे किछि खोज खबर नथिला। एवं सोनाली रो बापा झियो मानकू बोझ भाबुथिया बेले सोनाली रो एमिति घर छाड़ी पळेइबा तांकू अंतर भितरु आश्वस्त करिथिला सत। किंतु सोनाली रो रोजगारटा हाथ छड़ा होई गला सेथि पाई विरक्त भी हेउथुले से। एवं सोनाली रो माँ बड़ झियो थाउ थाउ सान झियो बाहा होई घर संसार करिबारे संतुष्ट नथिले। तेणु सोनाली विषय किछि खबर रखि नथिले से। किंतु ता बापा लुचाचरा खबर नउथुले सोनाली कुआडे गला कहा सह गला कोउठी मरी हजी जाइनी तो। सबु परे भी से थानार आश्रय नेउ नथिले काले खर्चांत हेबाकू पड़िबो बोली। एमिति केते मास कटिगला। किंतु सोनाली ना तो घर लोकंक खबर रखिथिला ना रखिबाकू चाहुथुला। से रोहित का सह खूब खुशी रे थिला। से चाहू नथुला ता जीवन रे ता घर लोक हस्तक्षेप करंतु। कहिबाकू गले से रोहित को नहीं एका एका जीवन बंचिबाकू चाहुथिला जेउथिरे से ता घर लोकंकू सामिल करिबा सपक्षरे नथिला। हठात दिने भुवनेश्वर मार्केट रे बुलुथिबा समय से मुहांमुही होईगला ता मामूंक सह। तार 2 जण मामू माने खूब भल आउ खूब स्नेह करती सोनाली ओ ता बड़ भौणी मिताली को। सोनाली भी ता मामू मानंकू सम्मान दिए। सोनाली केबे हेले ता मामू मानंक
ନାକ ନିଶ ତଳକୁ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯେ ମୋଡ଼ ବଦଳିଯାଏ, କିଛି ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତା ବାହାରେ ଥାଏ। ସେମିତି ସୋନାଲି ଜୀବନର ମୋଡ଼ ରୋହିତଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୋନାଲି ହାତରେ ବି ନଥିଲା। ବଡ଼ ମାମୁଁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ପରେ ସୋନାଲି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ବେଳେ ବଡ଼ମାମୁଁ ତା'ର ମୋ ଝିଅ କହି ସୋନାଲିକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ରୋହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲେ। ସୋନାଲି ମାମୁଁଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରୋହିତଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରେଇଦେଲା। ସୋନାଲି ବଡ଼ମାମୁଁ କହିଲେ, ମା କେମିତି ଅଛୁ? କୋଉଠି ଅଛୁ? କେତେ ଖୋଜିଛି ମୁଁ ତତେ। ସୋନାଲି କହିଲା, ମାମୁଁ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଛି ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାର ପୃଷ୍ଠା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିରି ଦେଇଛି। ମୋ ଜନ୍ମ ମୋ ଘର ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଜିଛି। ସୋନାଲିର ମାମୁଁ ସୋନାଲି ଖୁସିରେ ଅଛି ଜାଣି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ମା ରେ, ଯଦି ତୋର କିଏ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ତୁ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହାଘର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାକିରି ବାକିରି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆସିବା ଶୋଭନୀୟ ହେଲା ନାହିଁ ମା। ସୋନାଲି କହିଲା, ମାମୁଁ ମୁଁ ହୁଏତ ଦୁନିଆ ନଜରରେ ଏବଂ ତୁମ ନଜରରେ ଭୁଲ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋ ନଜରରେ ମୁଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୁଲ କରିନି। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ରୋହିତଙ୍କ ସହ ବି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ମାମୁଁ ଏଇଟା ସତ ଯେ ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତି କିଛି। ଗୋଟେ ଝିଅର ବୋଝ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ବୋଝ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଯୋଉଠି ବାପା ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରି ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଭାବିଲେ ମନରେ, ସେଠି ଦିଦି ସିନା ତୁମ ଘରେ ରହି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଚାକିରି କରିବା ଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମରୁଥିଲି। ମୋ ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ଗାଳି ବି କରୁଥିଲି। ସତ କହିବି ମାମୁଁ, ଘୃଣା ଆସିଯାଇଥିଲା ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ। ରୋହିତ ସବୁ ଶୁଣି ସୋନାଲିକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନ ଦେବାକୁ କହିଲେ, ସୋନାଲି ମାମୁଁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିବ ନାହିଁ? ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା କରି ଗପିବ ନା କ'ଣ? ମାମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ସୋନାଲିର ମାମୁଁ ସୋନାଲି ସହ ଯାଇ ତା ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ରୋହିତର ଭଲ ପାଇବା ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ହିସାବରେ ସୋନାଲି ଏବଂ ରୋହିତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଗଲେ। ରୋହିତ ଜ୍ୱାଇଁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସୋନାଲି ମାମୁଁଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଛାଡ଼ିଲେ। ସୋନାଲି ଏତେ ଦିନ ଧରି ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମନରୁ କାଢ଼ିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାମୁଁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ତା'ର ହୃଦୟକୁ ତରଳାଇ ଦେଇଥିଲା। କଠୋରୁ ସେ ନମନୀୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୋନାଲିର ମାମୁଁ ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ସୋନାଲି ମାମୁଁଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ଭଲ, ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମେ ମାମୁଁଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ତୁମ ଘରଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମର କେହି ବି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହାନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ ତୁମ ଘରଲୋକଙ୍କ ସହ ତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାନ୍ତା। ସୋନାଲି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ରୋହିତ କହିଲା, ସୋନାଲି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୋନାଲି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲା, ରୋହିତ ସବୁଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ମୋ ବିଷୟରେ ଶୁଣ, ମୋ ବିଷୟରେ ଶୁଣ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଉନ କି ମୋ କଥା ବି ଶୁଣୁନ। ତୁମେ ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଛ। ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣ। ଏହାପରେ ସୋନାଲି ରୋହିତଙ୍କ ହାତ ଧରି ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ନେଇ ବସାଇ କହିଲା, ରୋହିତ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋତେ ତୁମେ କେବଳ ବିବାହ କରିନ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ। ରୋହିତ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କେଉଁଠି ସାରିବି ଜାଣିପାରୁନି, ତେବେ ଆରମ୍ଭ ମୋ ମାମୁଁ ଘରୁ କରୁଛି। ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। 2 ମାମୁଁ ଗୋଟେ ମାଉସୀରେ। ମୋ ମା ହେଉଛି ବଡ଼ ଝିଅ। ଅଜା ଆଈ ମୋର ଏବେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ମା 15 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ ଆଈର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଉ ଅଜା ସବୁବେଳେ ଆଈକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଜା ମୋର ଜମିଦାରିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ଚାଲି ଠାଣି ସବୁ ଜମିଦାରିଆ। ଚାଲିଗଲେ ଲୋକ ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି। ମା ମୋର ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନି, 10ମ ଫେଲ୍। ସେତେବେଳେ ତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଢ଼ାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ମା ବେଶୀ ପଢ଼ିନଥିଲା। ସାନ ମାଉସୀ 2 ମାମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ। ମାକୁ ଯେତେବେଳେ 17 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ଅଜାଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କର। ବାପା ମୋର ବି ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି ସରକାରୀ ପ୍ରେସରେ ଭଲ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାମୁଁ ଘର ପରି ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା।
ଆମର ଚଳିବା ବି ଭଲ ନଥିଲା। ଘର କହିଲେ 2 ବଖରା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଜାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମିବାଡ଼ି ନ ଦେଖି ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ଦେଖି ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ମାଆକୁ। ଅଜା ନିଜ ତରଫରୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ 10 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ବି ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ମା କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଘରେ ସୁଖ କ'ଣ କରିବ? ବାହା ବାସିରୁ ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଘରେ ଦୁଇଟା ବାହା ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମାଆକୁ ନ ଦେଖିବି ତା ଉପରେ ରାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ। ମା ବଧୂ ବେଶ ସାଜି ରାଜମହଲରୁ କୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ ବି ତିଳେ ମାତ୍ର ଅନୁଶୋଚନା ନ କରି ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଜାଇ ଶାଶୁଘର ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ସେ କଥା ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ବାହାଘରେ ଆମ ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ମୋ ମାଆକୁ ଅନେକ ଯାତନା ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାହାଘରେ ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପିଇ ମାମୁଁ ଘର ଭୋଜି ଖାଇବା ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଅଜା କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମୋ ବାପା ଓ ଜେଜ ଏବଂ ପିଉସୀମାନେ ମା ବୋହୂ ହେଇ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମାଆକୁ ଯାଚ୍ଛାତାଇ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ମା ସହ 7 ଦିନିଆ କୁଣିଆ ଆସିଥିବା ମୋ ସାନ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଦୁଇ ପିଉସୀ। ଦେଖେଇ ସେଖେଇ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମାଆକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟିଏ ବି ନ ଦେଇ ମୋ 2 ପିଉସୀ କହିଲେ, ଆମେ ଥାନାରେ ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ଲେଖିକି ଦିଅ ଯେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ ସାହି ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ମୋର ଥିଲା ସତ୍ସାହସୀ। ଟିକେ ବି କାହାକୁ ନ ଡରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା, ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମିଛ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଉ ସତ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ ମଦ ପିଇ ଆମ ଖାଇବା ସବୁ ବିନା କାରଣରେ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଥିଲେ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କେବଳ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ଖରାପ ତ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ। ମା'ର ଏଇ ରୋକଠୋକ କଥା ସବୁ 2 ପିଉସୀଙ୍କ ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟିଲା ଭଳି ଗଳି ଯାଇଥିଲା। ବାପା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲେ ବୋଲି 2 ବାହା ହେଲା ପିଉସୀଙ୍କର ଆମ ଘରେ ପତିଆରା ଅଧିକ ଥିଲା। 2 ବଖରା ଘରକୁ 1 ବଖରାକୁ ଦୁହେଁ ଯେମିତି କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ବୁଢ଼ୀମା, ସେ ତ ସଜମାଛରେ ବି ପୋକ ପକେଇଦେବ। ମା'ର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ମା ସହ କେହି କଥା ହେଲେ ନାହିଁ କି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ମା ମଥାରେ ହାତେ ଓଢ଼ଣି ଟାଣି ସଜ ହୋଇ ବାପାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ବାପା କିନ୍ତୁ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଶୋଇବା ଘରୁ ତକିଆ ଟାଣି ବାହାର ପିଣ୍ଡାରେ ଯାଇ ଶୋଇଥିଲେ। ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଡରି ମା ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିରେ ମିଳିଥିଲା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ 2 ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ଜେଜୀମା ଓ 2 ପିଉସୀ ଥାଇ ବାପାଙ୍କୁ ଉସ୍କାଉଥିଲେ, ମାର ମାର, ଭଲ କରି ମାର ତାକୁ, ଆଉ 2 ଚାପୁଡ଼ା ଦେ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବଡ଼ଲୋକୀ ଛୁଆ ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ଭାରି ମୁହଁ ୟାର, ମାରି ମାରି ତା ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେ। ମା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଉ ଜଟିଳ ନ କରି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅନେକ କାନ୍ଦିଥିଲା। ବାସର ସେଜ ତାକୁ ଚାହିଁ ଯେମିତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଥିଲା। ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ପରା। ବାପା ତୋର ଆଗପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଚାକିରି ଦେଖି ବିବାହ ଦେଇଥିଲା, ଭଲରେ ରହିବୁ ବୋଲି, ଖୁସିରେ ରହିବୁ ବୋଲି। ପାଇଲୁ ତ ଖୁସି, ରହିଲୁ ତ ଭଲରେ। ମା କାନ୍ଦୁଥିଲା ତା ଫଟା କପାଳକୁ ନେଇ। ତା ହାତର ଚୁଡ଼ି, ମଥାର ସିନ୍ଦୂର, ବାସର ଫୁଲ ସବୁ ତାକୁ ଯେମିତି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମା କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁନଥିଲା। ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା କୋଉ ଅଭାଗିନ ବି ହେଉନଥିବ। ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ମୁହଁ, ନୂଆ ପରିବାରକୁ ନିଜର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ତା ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ତାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାହା ସେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ଆରପଟେ ଅଜାଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ଆଖି ଆଗରେ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଥିଲା। ଅଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଆମ କଳୁଷିତ ସମାଜ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେହେଲେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ସମାଜ ଆଗରେ ଛାଡ଼ୁରୀ ରୂପେ ସେ ଆଖ୍ୟା ପାଏ। ଆଉ ଆମ ସମାଜ ଛାଡ଼ୁରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖେ, ସତେ ଯେମିତି ସେ କେଉଁଠି
ଚୋରି ନାରୀ କରିଛି। କେବେ କେହି ତା ଅନ୍ତର ବେଦନାକୁ, ତା ମାନସିକ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି, କୋଉ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେଇଟା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ମା ଶାଶୁଘର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଶାଶୁଘର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସମାଧିସ୍ଥ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲା। ମା ତା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳେଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପିଉସୀ ଓ ଜେଜିମା ମାର ଛାଇ ପାଇଲେ ବି ଡେଉଁଥିଲେ। 3 ଜଣ ମିଶି ଭାତ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରି ନିଜେ ଖାଇ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ସବୁ ମା ଯୌତୁକ ନେଇଥିବା ବଡ଼ ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରାଇ ତାଲା ପକେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଅଜା ବାସନକୁସନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଥିବା ବଡ଼ ଟ୍ରଙ୍କଟି ମୋ ଦୁଇ ପିଉସୀ ଓ ଜେଜିଙ୍କର ଭଲ କାମରେ ଲାଗୁଥିଲା। ମା ସକାଳୁ ଉଠି ଘର କାମ ସାରି ନାଲି ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ଭାତ ମୁଠିଏ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା। ଧନ ଦୌଲତ ଅନର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ବଢ଼ିଥିବା ମା ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ମା ନା ସହି ପାରୁଥିଲା ନା କାହାକୁ କହିପାରୁଥିଲା। ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଲୁହକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମାର ଏମିତି କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଜା ସାମାନ୍ୟ ସୁରାକ ମଧ୍ୟ ପାଉନଥିଲେ। ବାହାଘର 6 ମାସ ଭିତରେ ମୋ ଦୁଇ ପିଉସୀ ମାକୁ ଧମକେଇ ଅଜା ଦେଇଥିବା 10 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗାକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରି ନେଇଥିଲେ। ମା ବିଚାରୀ ଖୁସିରେ ଟିକେ ରହିବ ବୋଲି ଅଜାଙ୍କ ଦାନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଦୁଇ ନଣନ୍ଦକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କର ମା ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଦୟାମାୟା ନଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ କରୁଥିଲେ ନିଜ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ସେଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖୁସି ସାଉଁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ମା। ଏବଂ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟିଏର ଆଶା କରିଥିବା ମୋ ବାପା ଓ ଜେଜିମା ମାକୁ ପୋଖତି ସେଜରେ ଅନେକ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଝିଅ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ଝିଅ ମୁହଁ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ କହି ମାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନଥିଲେ। ସେ ସମୟ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଘରେ ଧାଇ ଡାକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ବୋଲି ଘରର ଗୋଟେ କୋଣରେ ମା ପଡ଼ିଥାଏ ନିଆଶ୍ରୀ ହୋଇ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଜା ଖବର ପାଇ ମା ପାଇଁ ଘରର ବୋଉ ସଜେଇ ଦେଇବା ପରି ଉଷୁନା ଚାଉଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବା, ଡାଲି, ତେଲ, ଲୁଣ, ଗୁଆ ଘିଅ, ଶୁଣ୍ଠି, ଚୂନା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଛୁଆର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁକିଛି ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଜେଜିମା ପାଇଁ ସେଉ ବିସ୍କୁଟ ସବୁକିଛି ଆଣି ଆସିଥିଲେ। ଅଜା ମାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଥର କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବି ଦୁଇ ପିଉସୀ ଓ ଜେଜିର ମନ ଭୁଲାଣିଆ କଥାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ମାର ଦୁଃଖ 100 ଗୁଣା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବାର ତାର ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ସହ ଦେହସୁହା ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୋ ଜନ୍ମ ନେବା ମା ପାଇଁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ଥିଲା। ଏଇଟା ଅଲକ୍ଷଣୀଟା ବଂଶକୁ ପୁଅ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତିକା କଟୁ ବାକ୍ୟ ସହ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କାଖରେ 2 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ କୋଳରେ ମୁଁ। ମା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ମାର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ପାପ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାପ ଥିଲା। ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ରହି ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ମା ଥନରେ ଆଉ କ୍ଷୀର ନଥିଲା ମୋତେ ପିଆଇବା ପାଇଁ। କୁଆଡ଼େ ଚିନି ପାଣି ପିଆଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ବି ପରିସ୍ଥିତିର ତାଡ଼ନାରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଦୁଇ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଯେମିତି ତା ଜୀବନ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମ ମରିଯିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କଲା। ବାପା ବି ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଆମ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଲେ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ମା ବି ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା ପାଞ୍ଚଣରେ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କାରେ। ଯୋଉଥିରେ ଇଚ୍ଛା ବାପା ପିଟି ଚାଲୁଥିଲେ ମାକୁ। ଜେଜି ବି ଉସ୍କାଇ କହୁଥିଲା, ମାର ମାର ଆହୁରି ମାର, ଅଲକ୍ଷଣୀ କୂଳ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି, ଓଲଟା ଦିଟା ମାଇଛୁଆ ବେକରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଯାହା ସଞ୍ଚିବୁ ଏଇ ମାଇଛୁଆ ନେଇଯିବେ ସବୁ। ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେ ଘରୁ। ଛି 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 ଛି, ଏ ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେଲା ଲୋ ମା। ମୋ ପୁଅ ବେକରେ କାଳ ନାଗୁଣୀ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ମାର କଥାଗୁଡ଼ିକ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା, ଯାହା ବଦଳରେ ମା ପିଠିସାରା ସରୁ ପାଞ୍ଚଣର ଛାଟରେ ନୋଳା ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। କେବେ ବି କେହି ଜେଜିକୁ ପଚାରି ପାରୁନଥିଲେ, ତୁ ବି ତ 2ଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ କିଏ? ମା ବିଚାରୀ କପାଳ ଆଦରି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ
କୁଜି ଅସରପା ମାଇ ମୂଷା ଉପରେ ଷଣ୍ଢ ଭଳି ତାର ସବୁତକ ରାଗ ଆମ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ମା ମୁଣ୍ଡରେ ଘର କରିଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତା ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମା ଦିନକ ପାଇଁ ଭାବୁନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ମନକୁ ଆସିନଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆମ ଉପରେ ମା ତାର ସବୁ ରାଗ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ଗାଳି ଦେଇ କିମ୍ବା ବାଡ଼େଇ ମାରି। ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜା ମାସକୁ ମାସ ଡ୍ରେସ୍ ସେଉ ବିସ୍କୁଟ ପଠାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଜାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେତକ ବି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ସବୁକିଛି ପିଉସୀମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଯାଏ। ମୋ ଜନ୍ମର 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଘର ଖାଲି ଖୁସିରେ ଉଠିଲା ପଡ଼ିଲା। ମା'କୁ ବାପା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ଗଡ଼ ଜିତିଲା ଭଳି ବାପାଙ୍କ ମନ ଜିତି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ମା ବି ବାପାଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ସ୍ନେହ ପୁଅ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତା ପାଟିରୁ କେବଳ ଗାଳି ଆଉ କଟୁବାକ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ମା କେମିତି ଏମିତି ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରିପାରେ କେଜାଣି? ମୋ ମା ପୁଅକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ରଖୁଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଧୂଳି ଟିକେ ବାଜିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଅନ୍ତରର କୋଉ କୋଣରେ ସ୍ନେହ ନଥିଲା। ମା'ର ତିନିଟା ଛୁଆ ବୋଝକୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ମାମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ବଡ଼ ମାମୁଁଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ମାଇଁ ବି ଆଦରି ନେଲେ ଦିଦିକୁ। ଆଉ ମା ରାଗ ଗାଳିର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ରହିଗଲି କେବଳ ମୁଁ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଭାଇ ଓ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣକ ପାଇଁ ସ୍ନେହର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା ଆଉ ଜଣକ ପାଇଁ ଖାଲି ଗାଳିର ପୁଟୁଳି। ସକାଳୁ ଉଠି ଶେଯକୁ ଯିବା ଯାଏ ମୋ ଉପରେ ମା'ର ଗାଳି ଜେଜିର ଗାଳି ବାପାଙ୍କ ଗାଳି ସାଇତା ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ମା ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟର ରାଣୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି କ'ଣ? ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ସାତ ପର ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଭାଇ ବଢ଼ୁଥିଲା ଗେଲ ବସର ହୋଇ ଆଉ ମୁଁ ଘରର କାମଦାମ ଦୋକାନ ବଜାର କାମ ସବୁ କରୁଥିଲି। ବୋଉ ମୋର କଥା କଥାରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କରୁଥିଲା ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ବୁଲୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେ ତାର ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆ ଆଉ ମୁଁ ସାବତ ଛୁଆ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାମୁଁ ଘରେ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ବୋଉର ଖରାପ ବ୍ୟବହାରରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ବୋଉର ପାତର ଅନ୍ତର ସହିବା ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କ ତ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ନଥିଲା ହେଲେ ବୋଉ ସେ ତ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ସେ କେମିତି ଏମିତି ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଥିଲା କେଜାଣି? ଗୋଟିଏ ଘରେ ଭାଇ ବଢ଼ୁଥିଲା ଗେଲବସର ହୋଇ ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ କ'ଣ କହିବି କେମିତି କହିବି? ସାନ ଭାଇକୁ ମୋର ତଳେ ଚଲାଇ ଦେଉନଥିଲେ ତା ପାଦରେ ଧୂଳି ଲଗାଇ ଦେଉନଥିଲେ। ସବୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ନିଜ ଲୁହ ନିଜେ ପୋଛିବା ଶିଖିଗଲି। ମାମୁଁ ଘର ମୋ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ ବି ବୋଉର ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ମାମୁଁମାନେ ମୋ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ପଠେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ବଡ଼ ମାମୁଁ ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇବା ଆଶାରେ ବାପା ମୋତେ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲି ପାଠ ପଢ଼ି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କଲି। ଚାକିରି କରିବା ପରେ ବାପା ବୋଉ ଜେଜେମା ଆଉ ପିଉସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର କାରଣ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି। ତେଣୁ କିଛି ବର୍ଷ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମିଛ ସ୍ନେହରେ ବଞ୍ଚିଲି। ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୋତେ ତେଲେଇ ତାଲେଇ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ବି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲି ଆମର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ଦରକାର। ଲୋକ ନେଇ 2 ବଖରା ଘର କରିଲି ଅବଶ୍ୟ। ବାପାଙ୍କ ଦରମା ସାମିଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2 ପିଉସୀ ଆମ ପୁରୁଣା ଘର 2ଟି ମାଡ଼ି ବସି ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିରୋଧ କଲି ଏବଂ ସଫଳ ବି ହେଲି। ଏହାପରେ ପିଉସୀ ଆମ ଜେଜେମା ଆଖିରେ ମୁଁ ଖରାପ ଝିଅ ହୋଇଗଲି ସତ। କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ବୋଉ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ସୁନା ଝିଅ ପାଲଟିଗଲି। ଏହାପରେ ମୋର ତୁମ ସହ ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାପରେ ବାହାଘର। ହା 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 ବଡ଼ ଅଜବ ନା ଆମ ବାହାଘର। ଏମିତି କ'ଣ କିଏ ବାହା ହୁଏ? ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଖୁସି ଭରି ଦେଇଛ ଯେ ଯାହା ମୋ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ରୋହିତ ସୋନାଲିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ନେଇ କହିଲେ ମିଠୁ ଜାନୁ ବରଂ କୁହ ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ମହକ ଖେଳେଇ ଦେଲ। ନଚେତ୍ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲି। ନା ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କିଏ ଥିଲା ନା ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ କିଏ। ତୁମର ତ ଭଲ ହେଉ ଅବା ମନ୍ଦ ଗୋଟେ ପରିବାର ଥିଲା ଯୋଉଠି ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ବି ଖୁସି ବି ତ ଟିକେ ପାଉଥିଲ। କିଛି ନହେଲେ ମା ହାତ ପରସା ତ ଖାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ କପାଳରେ ସେତକ ବି ନଥିଲା।
ମୋତେ ନେଇ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର ଘରଟିଏ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମା ମୋର ରୋଜଗାରରୁ ଟିକେ ବି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଦିନ ଆଖି ବୁଜିଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଏକାକୀ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆଉ କେବଳ ମୋ ଏକାକୀପଣ ଥିଲା। ଜାଣିପାରୁଛ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିବି ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ କାନ୍ଦେ। ମାର କୋଳ ଖୋଜେ, ମା ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଖୋଜେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିବା ପରେ ମୋତେ କେବଳ ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ମାର ସାଙ୍ଗ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର ମିଳିଯାଇଛି। ସୋନାଲି, ଆଜିର ମିଛ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ପରେ ବି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ନିଜ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ। ମିଛ ଖୁସି ହେଉ ପଛେ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ନ ପାରେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଭୁଲ କରିଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା। ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା, ତୁମ ଘରକୁ ବି ଯିବା। ସୋନାଲି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ, ଆମ ଘର ଲୋକ? ସୋନାଲି ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ରୋହିତ କହିଲେ, ସବୁ ଜାଣିଲି, ଏହାପରେ ବି କହୁଛି ଆମେ ଯିବା। ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ବି ସେମାନେ ତୁମ ଜନ୍ମଦାତା। ପୁଅଟିଏର ଆଶା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବାଟକୁ ନେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜିଠୁ ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ପୁଅଟିଏ ହୋଇ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇବ। ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଜାଣିଛ, ଧର୍ମ ପୋଥି ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ କୁହେ, କୁଆଡ଼େ 7 ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ 7 ଜନ୍ମ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ପାରିବ କର। ସୋନାଲି ରୋହିତ ଉପରକୁ ଆଉଜି ହୋଇପଡ଼ି କହିଲା, ଓହୋ ରୋହିତ, ତୁମେ କେତେ ଭଲ। ସତରେ ମୁଁ କେତେ ଲକି ତୁମ ଭଳି ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୋନାଲି ବାହା ହୋଇସାରି ନିଜ ବାପଘରକୁ ରୋହନକୁ ନେଇ ଯିବା ପରେ ତା ବାପଘର ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।